الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ ہماری تفسیر کی مجلس چل رہی ہے. سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل ہوئی. سورہ بقرہ چل رہی ہے. سورہ بقرہ کی 5 آیتیں مکمل ہو چکی ہیں. آج 2 آیتوں کی تفسیر انشاءاللہ ہم لوگ سنیں گے. پہلی جو 5 آیتیں گزری ہیں اس میں اللہ رب العزت نے قرآن کے تعلق سے اور ایمان والوں کے صفات کا تذکرہ کر چکے ہیں، اور اسی طریقے سے کامیاب کون لوگ ہیں اس کا بھی تذکرہ ہو چکا ہے. یعنی کہ قرآن شریف کا تذکرہ بھی اور ایمان والوں کا تذکرہ ہو چکا 5 آیتوں میں. اب آگے 15 آیتیں ایسی ہیں جن میں اللہ رب العزت کافروں کے تعلق سے اور منافقوں کے تعلق سے کچھ باتیں ارشاد فرما رہے ہیں. 2 آیتیں کافروں کے تعلق سے ہیں اور 13 آیتیں منافقوں کے تعلق سے ہیں. کافر کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان کا مطلب پہلے سمجھتے ہیں کہ مسلمان وہ آدمی ہے جو دل سے زبان سے اللہ کو اکیلا اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور پیغمبر سمجھتا ہے، اور جن چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے ان چیزوں کے اوپر ایمان لاتا ہے. ایسے آدمی کو مسلمان کہتے ہیں. اور کافر وہ آدمی ہے جو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا انکار کرے، اور وہ کہتا ہے کہ بھئی اللہ ایک نہیں ہے، اللہ ایک نہیں ہے بلکہ بہت سارے ہیں. اور نبی کو رسول کو بھی کافر نہیں مانتا. تو کافر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں. اور ایک جماعت ہے منافقین کی. منافق کس کو کہتے ہیں؟ کہ منافق اندر سے الگ اور باہر سے الگ رہتا ہے. باہر سے مسلمان نظر آتا ہے لیکن اندر سے مسلمان نہیں رہتا، بلکہ اندر سے وہ کافر رہتا ہے. اس کو منافق کہتے ہیں. تو یہ 3 جماعتیں ہوئی، مسلمانوں کی اور کافروں کی اور منافقوں کی. سورہ بقرہ کی شروع 5 آیتوں میں اللہ رب العزت نے قرآن شریف کے بارے میں کہا، اور اس کے بعد ایمان والوں کے یعنی مسلمانوں کا تذکرہ ہوا. اب اس کے بعد 2 آیتیں جن میں کافروں کا تذکرہ ہوگا، اور اس کے بعد 13 آیتیں ہیں جن میں منافقوں کا تذکرہ ہوگا. اب یہاں ہم کو یہ ڈاؤٹ آ سکتا ہے کہ ایمان والوں کا تذکرہ بھی کم ہو رہا ہے اور کافروں کا تذکرہ بھی کم ہو رہا ہے، لیکن منافقوں کا تذکرہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. مسلمانوں کا تذکرہ صرف شروع کی 3 آیتوں میں، شروع کی 4 آیتوں میں مسلمانوں کا تذکرہ، اس کے بعد 2 آیتوں میں کافروں کا تذکرہ، لیکن اس کے بعد 13 آیتوں میں منافقوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے
کہ مسلمان جس کا تو تذکرہ ہو رہا ہے اور جگہ جگہ ہوتا ہی رہتا ہے قرآن پاک میں، تو وہ کامیاب ہے. لیکن مسئلہ آتا ہے کافر کا اور منافق کا. تو کافر کا تذکرہ بہت کم ہو رہا ہے. کیوں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کافر ہے کھلے طور سے اس سے کوئی خطرہ نہیں رہتا، اس سے کوئی پریشانی نہیں رہتی. لیکن وہ آدمی جو اندر سے ایک باہر سے ایک رہتا ہے اس سے بڑی پریشانی رہتی ہے. تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے منافقوں کا تذکرہ زیادہ کیا ہے کہ منافق اندر سے ایک رہتا ہے اور باہر سے ایک رہتا ہے، اور منافقوں کی سزا بھی بڑی خطرناک سزا ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، 5ویں پارے کی آخری صفحے کی آیتیں ہیں، آخر کی آیتیں ہیں کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ منافق قیامت کے بعد جہنم کے سب سے نیچے حصے میں رہیں گے، سب سے نیچے حصے میں. تو منافق بڑا خطرناک ہوتا ہے اور اس سے بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکۃ المکرمہ میں تو منافق نہیں تھے، لیکن مدینے میں منافق بہت سارے تھے. اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں صرف کافر تھے یا تو مسلمان تھے، لیکن مدینے کو ہجرت کر کے جانے کے بعد ایک جماعت زیادہ ہو گئی منافقین کی. اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ منافقوں کا جو سردار تھا مدینہ منورہ میں، عبداللہ ابن ابی اس کا نام تھا. یہ منافقوں کا سردار تھا، منافقوں کے جماعت کا امیر تھا یہ. اور غزوہ احد جو کہ ہجرت کر کے جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دوسرا غزوہ ہے، یعنی دوسری جنگ ہے. پہلی جنگ غزوہ بدر ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مکے سے مدینے کو ہجرت کر کے جانے کے بعد 1 سال کے بعد دوسرے سال میں ہوا. لیکن غزوہ احد تیسرے سال میں ہو رہا ہے. غزوہ بدر ہونے کے 1 سال کے بعد غزوہ احد ہو رہا ہے. تو غزوہ احد میں شروع میں مسلمانوں کی بہت بڑی جماعت تھی، لیکن عبداللہ ابن ابی یہ منافقوں کا سردار تھا. اس کے 300 لوگ تھے. تو راستے میں یہ لوگ بھی اللہ کے نبی کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ جنگ میں نکلے تھے، لیکن درمیان میں عبداللہ ابن ابی نے منافقت دکھائی اور کہا کہ میں تو اپنی جماعت کو لے کر الگ ہو رہا ہوں، میں اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکتا. یہ کہہ کر اس نے اپنے 300 آدمیوں کو لے کر چلا گیا. پورے 1000 کا مجمع تھا، 300 آدمی چلے گئے تو کتنے بچے؟ 700. تو 700 صحابہ تھے غزوہ احد میں. ان صحابہ نے کافروں کی ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ جنگ کی. تو منافق اس سے ہر وقت پریشانی رہتی ہے، خطرہ رہتا ہے. مثال کے اعتبار سے کوئی ایک ہمارا دشمن ہے اور ہم کو معلوم وہ ہمارا دشمن ہے، تو اس کی چال اور اس کے کام ہم جانتے ہیں، تو اس سے بچنا ہمارے لیے آسان ہے. لیکن ایک وہ آدمی ہے جو دوست بن کر رہتا ہے لیکن دل میں دشمنی رکھتا ہے. سامنے دوست ہے باہر سے لیکن اندر سے دشمن ہے، تو اس کے چال سے ہم کیسے بچیں گے؟ مشکل ہے نہیں؟ کون تو بھی ہمارے سے دوستی کرتا ہے لیکن اندر سے دشمنی کرتا، کیا معلوم ہوتا؟ ہم معلوم ہوتا نہیں انہیں کیا چاہتا ہے، اس کے دل میں کیا نیت ہے، اس کے دل میں کیا ارادہ ہے، ہم نہ معلوم نہیں. تو اس کے واسطے ہمیں اس سے بچنا ہمارے واسطے بہت مشکل. لیکن ایک آدمی ایسا ہے جو دشمن ہے ہمارا، اندر سے بھی باہر سے بھی، تو اس سے بچنا آسان. معلوم ہو جاتا بھائی یہ آدمی ہمارا دشمن ہے، اس سے بچنا بول کر. لیکن جو آدمی دوست بن کر رہتا ہے لیکن دل میں دشمنی رکھتا ہے، اس سے بچنا بہت مشکل ہے. تو منافق بھی ایسا ہی ہے کہ کافر کے فتنے سے بچنا بہت آسان، لیکن منافق کے فتنے سے بچنا بہت مشکل. تو اس لیے منافق سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے 13 آیتوں میں منافقوں کا تذکرہ فرمایا ہے. آج 2 آیتوں کی تفسیر انشاءاللہ ہم لوگ سنیں گے. پہلی آیت نمبر 6 سورہ بقرہ کی.
اللہ फरमा रहे हैं इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून। बेशक जो लोग काफिर हो चुके हैं बराबर है उनके हक में, खा आप उनको डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह किसको फरमा रहे हैं, किससे खिताब हो रहा है? हमारे और आपके आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह का खिताब है कि ऐ नबी जी, आप बेशक जो लोग काफिर हो चुके हैं, इनकार कर चुके हैं, आप उनको समझाओ या ना समझाओ बराबर हैं। वो लोग ईमान नहीं लाएंगे, वो लोग काफिर हैं, कुफ्र पर ही उनकी जिंदगी गुजरेगी, कुफ्र पर ही उनकी मौत होगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत तसल्ली दे रहे हैं कि अब हम सब जानते हैं, बयानात में सुनते रहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में अपनी उम्मत का कैसा गम था, कितना फिक्र करते थे उम्मत की। हर दिन, हर रात, हर दिन के हर घंटे में, हर सेकंड, हर लम्हा, हर रात के हर घंटे, हर सेकंड, हर लम्हे में अल्लाह के नबी को किसकी फिक्र थी? अपनी उम्मत की फिक्र थी। और यहां तक सीरत में बात आती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में चले गए, शबे मेराज में आसमानों के ऊपर चले गए और अल्लाह के करीब हो गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ऐ नबी, हमारे लिए आपने क्या तोहफा लाया है? तो उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ अल्लाह, अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, ये मैं तोहफा लाया हूं आपके लिए। यानी कि मेरी तमाम इबादतें, चाहे बदन से हो, चाहे माल से हो, हर इबादत है अल्लाह तेरे लिए। अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, मेरी नमाज, मेरा सदका, मेरी बदनी इबादतें, मेरी माली इबादतें, हर इबादत, हर नेकी अल्लाह तेरे लिए है, ये तोहफा मैं लेकर आया हूं। तो अल्लाह ने क्या तोहफा दिया? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या ऐ नबी, आप पर सलामती हो हमारी तरफ से, आप पर हमारी तरफ से बरकत हो, रहमत हो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से अर्ज किया कि अल्लाह, ऐसी सलामती जो सिर्फ मेरे लिए हो और मेरी उम्मत के लिए ना हो, अल्लाह मुझे ऐसी सलामती नहीं चाहिए, अल्लाह मुझे ऐसी सलामती चाहिए जो मेरे लिए भी हो और मेरी उम्मत के लिए भी हो। तो अल्लाह ने दोबारा कहा, अस्सलामु अलैना, ऐ नबी जी आप पर भी, व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, और हमारे नेक बंदों पर भी सलामती हो। तो मेराज में गए अल्लाह के पास, अल्लाह से बातें हो रही हैं, तो उस वक्त भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत की फिक्र करते थे, उम्मत का गम आपके दिल में था। इतनी फिक्र करने वाले तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों के बारे में भी फिक्र करते थे कि भाई ये लोग ईमान नहीं ला रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से तसल्ली दी जा रही है कि नबी जी, ये लोग इनकार कर चुके हैं, काफिर हो चुके हैं, आप इनके बारे में ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और आप इनको डराएं या ना डराएं, आप इनको बोले ना बोले, सब बराबर है इनके लिए, ये लोग ईमान नहीं लाएंगे, आप इनके बारे में फिक्र मत करो। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी। तो काफिर किसको कहते हैं? अल्लाह का और अल्लाह के नबी का इनकार करने वाले को काफिर कहते हैं। आगे अल्लाह फरमा रहे हैं, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। जिस बंदे से अल्लाह नाराज हो जाते हैं, जिस बंदे से अल्लाह नाराज हो जाते हैं, जो बंदा अल्लाह को पसंद नहीं रहता, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कोई भी नेक बात, कोई भी अच्छी बात उसको समझने से और उसको नजर आने से और उसके कान में पड़ने से भी अल्लाह रब्बुल इज्जत उस आदमी को दूर रख देते हैं। यानी कि कोई भी अच्छी बात उसको समझ में नहीं आती, कोई भी अच्छी बात उसको अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की उसके दिल में नहीं उतरती, और कानों पे अल्लाह पर्दा डाल देंगे। तो वही बात अल्लाह फरमा रहे हैं, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह मोहर लगा देंगे दिलों पर, किनके? व अला समइहिम, और उनके कानों पर अल्लाह मोहर लगा देंगे। दिल पर भी मोहर लग गया, दिल के दरवाजे को अल्लाह ने बंद कर दिया,
کوئی بھی اچھی بات دل میں نہیں اترتی. وعلی سمعہم، کانوں کے اوپر بھی اللہ نے مہر لگا دیا، پردہ ڈال دیا کہ بھئی کوئی اچھی بات سننے کو تیار نہیں آدمی. اور اسی طریقے سے وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے. تو 3 چیزیں ہوئی، دل، کان اور آنکھ. اور یہی 3 چیزیں، انہی 3 چیزوں سے انسان اچھا اور برا دیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، سن سکتا ہے. اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، دل سے سوچ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اور کانوں سے سن سکتا ہے. لیکن یہی 3 دروازے اللہ رب العزت بند کر دیں گے. اور جب کسی آدمی کو اچھی بات سمجھ میں نہیں آتی، دکھتی نہیں ہے، کوئی آدمی سنتا نہیں ہے، تو یہ اس کی مجبوری نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے. اللہ کی طرف سے عذاب ہے. یہ چیز ہم بھی جو ہے اپنے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے کہ بھئی کبھی کوئی اللہ کے رسول کی بات ہم کو پسند نہیں آتی، کوئی بات ہم سننے کو تیار نہیں ہے، کوئی بات ہمارے دل میں نہیں اتر رہی ہے، تو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے دلوں پر مہر لگا دیا ہے، ہماری آنکھوں کے اوپر اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے، اور ہمارے کانوں پر اللہ نے مہر لگا دیا ہے. اس لیے ہم کو کوئی اچھی بات سنائی نہیں دے رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ہمیں دکھتا نہیں ہے. تو اس لیے یہ سوچنے کی ضرورت ہے. اور مسلمان کی علامت یہ ہے کہ مسلمان اللہ اور اللہ کے نبی کے بات کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے. اللہ اور اللہ کے نبی کے بات کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے، یہ مسلمان کی علامت ہے. اور ایک مسلمان بھی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو نہیں بھی مانتا، ایسا نہیں ہو سکتا. تو اللہ جس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، جس کے آنکھوں پر اللہ پردہ ڈال دیتے ہیں، اور جس کے کانوں پہ اللہ پردہ ڈال دیتے ہیں، تو یہ اس کی مجبوری نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے. تو اس لیے کوئی بھی اللہ کی بات، اللہ کے نبی کی بات، شریعت کی بات، حلال حرام کی، جائز ناجائز کی بات آئے تو اس کو غور سے سننے کی ضرورت ہے. دل ہمارا پسند کرے نہ کرے، اس بات کو سننا ہے، اس بات کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا ہے. اور یہی ایمان والے کی علامت ہے، یہی مسلمان کی علامت ہے. جب بندہ اللہ اور اللہ کے نبی کے بات کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، حلال حرام کی بات آتی ہے تو اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، شریعت کی بات آتی ہے، اسلام کی بات آتی ہے تو اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو آگے اوپر تک پہنچا دیتے ہیں اور اس کا مقام اللہ بہت اونچا کر دیتے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ اپنے دلوں کو اور اپنے آنکھوں کو اور اپنے کانوں کو ان عذاب سے بچانے کی کوشش کرنا ہے. اللہ سے نیک توفیق مانگتے رہنا ہے، اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہنا ہے. اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، توبہ کرتا ہے تو وہ کالا دھبا ختم ہو جاتا ہے، اللہ ختم کر دیں گے. نہیں، توبہ نہیں کرتا، دوسرا گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر دوسرا دھبا، تیسرا گناہ کرتا ہے تو تیسرا دھبا، چوتھا گناہ کرتا ہے تو چوتھا، پانچواں گناہ کرتا ہے تو پانچواں دھبے لگتے جاتے ہیں. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پورا دل اس کا کالا ہو جاتا ہے، پورا دل اس کا کالا ہو جاتا ہے. جب دل کالا ہو جائے تو اس کے بعد اللہ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے دل پر، اللہ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے. مہر کس کو کہتے ہیں؟ مہر معلوم کسے بولتے ہیں؟ ہاں، مہر وہ نہیں، اسے مور بولتے ہیں اسے. مہر کسے بولتے ہیں؟ سل لگاتے ہو اسے مہر بولتے ہیں اسے. گورنمنٹ کی طرف سے کیا تو بھی سیز کرنا ہے تو لاک ڈال کو، کپڑا بند کو مدرا بولتے ہیں، نہیں، اسے کیا بولتے ہیں؟ مہر بولتے ہیں. مور الگ، مہر الگ. تو مہر کیا بولتے ہیں اسے؟ سل نہیں، تمہیں کیا بولے اسے تیلگو میں؟ اسٹامپ. مدرا پڑ جاتا دل کو، مدرا پڑ جاتا. مدرا پڑ گیا تو کیا ابھی بات سمجھ میں آتی نہیں، کتنی آسان بات ہے تو بھی
समझ में आते नहीं, काना से सुनने को इंसान तैयार होता नहीं, आंखें से देखने को तैयार होता नहीं। कई को अल्लाह की तरफ से मुद्रा पड़ गया, दिल को, आंखें को, कानों को अल्लाह मुद्रा डाल डाले, उसके वास्ते उसे क्या भी बात समझ में आती नहीं, सुनाता नहीं और दिखता भी नहीं। कितने लोग हैं ऐसे, कब तो भी हमें भी है नहीं वो इसमें आते, अच्छी बात हमना भी समझ में आती नहीं, कब तो भी अच्छी बात हमना भी सुनने को पसंद आता नहीं। तो वो से टाइम को क्या करना, अल्लाह से तौबा करना, फौरन दिल दिल में तौबा करना, अल्लाह ये बात हक है, सच है, लेकिन मेरा दिल इसे कबूल करता नहीं है, अल्लाह में मेरा गुनाह है, मेरे गुनाहों की वजह से हो रहा है, अल्लाह से मेरे गुनाह को माफ कर और इस बात को समझने की तौफीक दे। अल्लाह से तौबा करना और एक तौफीक की दुआ करना फौरन, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत दिल से वो जुल्मत, वो अंधेरा, वो कालापन अल्लाह खत्म करते। खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समअहिम, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मोहर लगा देंगे उनके दिलों पर और उनके कानों पर, व अला अबसारिहिम गिशावा, और उनकी आंखों पर अल्लाह पर्दा डाल देंगे, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए ये बड़ी सजा है। उनके लिए ये बड़ी सजा है। क्या भी अच्छी बात समझ में आती नहीं है, सुनाता नहीं है, दिखता भी नहीं, तो सजा नहीं। तो इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है इंसान के वास्ते? वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, अल्लाह खुद बोलते हैं क्या, ये उनके लिए बड़ी सजा है। तो ये अल्लाह से हर वक्त तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहना है, नेक तौफीक की दुआ मांगते रहना है, और जो भी गुनाह हो जाए तौबा करते रहना है। अभी एक हदीस सुनाया नहीं मैं, गुनाह कराया तो इंसान एक काला धब्बा लग जाता, दूसरा गुनाह कराया तो दूसरा धब्बा, तीसरा गुनाह कराया तो तीसरा धब्बा, धब्बा लगता जाता लगता जाता लगता जाता, पूरा दिल काला हो जाता, पूरा दिल काला हो जाता। काला होगा तो होगा, अल्लाह क्या करती, मोहर लगाओ। तो उसके वास्ते अल्लाह से खूब तौबा इस्तिग़फ़ार करना, खूब तौबा इस्तिग़फ़ार करना। हमारे जमात के काम में वसूल है 3 तस्बीहात की पाबंदी, इससे पहले भी बोला था मैं। सुबह भी 3 तस्बीहात मुकम्मल करना और असर के बाद भी 3 तस्बीहात मुकम्मल करना। क्या वास्ते? जमात का काम करते हैं, हमें दावत का काम करते हैं, बड़े हमें जिम्मेदार अगर को बोल को कौन तो भी हमने जरूरत नहीं कर को बोलिए, तो अल्लाह मोहताज, अल्लाह किसी के मोहताज नहीं, हमें काम करते ही हमें मोहताज बन को करना। तो हमारे बड़े बुजुर्गों के तरफ से ये वसूल है क्या, फजर की नमाज के बाद भी 3 तस्बीहात करना, असर की नमाज के बाद भी 3 तस्बीहात करना, उसमें से एक तीसरा कलीमा दरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार, इस्तिग़फ़ार का मतलब क्या, अस्तग़फिरुल्लाह, ऐ अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर, अस्तग़फिरुल्लाह, ऐ अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर। अल्लाह से तौबा करने का वो। तो 100 बार सुबह में नमाज के बाद, सुबह नमाज के बाद, और 100 बार असर की नमाज के बाद पढ़ो कर को हमारे बुजुर्ग बोल को है, हर हाल में पढ़ना उसे। पढ़े तो छोटा काम, काम छोटा, 3 तस्बीहात मुकम्मल करने के वास्ते कितना टाइम लगता, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट से 10 मिनट लगता, इससे ज्यादा क्या भी लगता नहीं। लेकिन वो 10 मिनट हमना बहुत मुश्किल हो जाते हैं, वो 10 मिनट हमना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन शुरू शुरू में तकलीफ होती है, शुरू शुरू में तकलीफ होती है। जरा दिल को कई सी हालत में मैं करना, मैं पढ़ना बोल को दिल को मजबूत कर को, दिल को समझा को बैठे तो जरे दिन में इंशाल्लाह आदत हो जाती, उसके बाद उसका फायदा मिलता है, उसके बाद उसका फायदा मिलता। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ को दुनिया में कौन तो है। लेकिन हदीस पे क्या आती बात, एक हदीस में आती अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में 70 मरतबा अल्लाह से तौबा करते थे। कितने बार? 70 मरतबा। और एक हदीस में बात आती 100 मरतबा अल्लाह के नबी तौबा करते थे। अल्लाह के नबी के बारे में अल्लाह खुद फरमाते हैं कि हमने हमारे नबी के अगले पिछले तमाम गुनाहों को माफ कर दिया। नबी से गलती होती नहीं, नबी से, हमारे जैसे इंसान नहीं, उन्होंने भी गलती कर को, हमें भी गलती कर को, क्या फर्क रहता फिर? उनसे गलती होती नहीं।
गलती होना तो दूर की बात, छोटे गुनाह का इरादा भी पैदा होता नहीं नबी के दिल में, छोटे गुनाह का इरादा भी पैदा होता नहीं। तो इतने नबियां गुनाहों से पाक रहते, नबी से गुनाह होता नहीं। इसके बावजूद भी अल्लाह फरमाते हैं कि हमने अगले पिछले तमाम गलतियों को, तमाम गुनाहों को माफ कर दिया। फिर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 70 मरतबा, 100 मरतबा अल्लाह से तौबा करते थे और इस्तिगफार करते थे। तो जब इतने बड़े नबी 100 मरतबा इस्तिगफार करते थे, तो हमें कितने बार करना, कितने बार अल्लाह से तौबा करना? तो इसके वास्ते सुबह में, सुबह की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद 3 तस्बीहात की पाबंदी करना है हर हाल में। करे तो फायदा क्या होता, हमारे दिल से जो धब्बा लक्को है गुनाह का, वो धब्बा खत्म हो जाता, दिल के अंदर नूर आता, उजाला आता दिल में, अंधेरापन दिल से खत्म हो जाता। उसके बाद अल्लाह खुश होते हैं, अल्लाह खुश होते हैं, नेकियां मिलते हैं। उसके साथ साथ एक तस्बीह दरूद शरीफ की भी है। दरूद शरीफ पढ़ने से कितने फायदे हैं, हमें बयान में सुनते रहते। तो दरूद शरीफ पढ़ने का एक फायदा यह है कि अल्लाह के नबी की शफाअत नसीब होती क़यामत पे। जो बंदा जितना ज्यादा अल्लाह के नबी पे दरूद पढ़ता रहता है, अल्लाह के नबी खुद फरमाते हैं कि मैं क़यामत के दिन उसका गवाह बनूंगा, उसका सिफारिशी बनूंगा। अल्लाह के सामने अल्लाह के नबी हमारी रिक्वेस्ट करते हैं, दरखास्त करते हैं, और हमारी गुजारिश कर को अल्लाह के नबी हमें जन्नत पे लेको जाते हैं। तो इसके वास्ते ये 3 तस्बीहात की पाबंदी हमें करना है। और उसके साथ साथ कभी छोटा मोटा गुनाह हो जाए, दिल में फौरन तौबा करना अल्लाह से। और किताबों में एक बात हमारे अकाबिर लिखते हैं कि अगर किसी बंदे से कोई गुनाह हो जाए, किसी बंदे से, किसी मुसलमान से कोई गुनाह हो जाए, तो उसके कफ्फारे के तौर पर गुनाह होते ही तौबा करके फौरन कोई एक नेक काम कर ले, फौरन कोई एक नेक काम कर ले, तो गुनाह भी खत्म और उसके ऊपर नेकियां भी आ जाएंगी। और बाजार में हती हमें गुनाह हो गया हमारे से, तौबा तो कर लिए, फौरन नेक काम कैसा करना, फौरन नेक काम कैसा करना? उसका आसान तरीका क्या है? जबान से अल्लाह की तारीफ, यानी जिक्र करना अल्लाह का। सहूलत है 10-20 रुपए किसी गरीब को सदका करना। तो ये 2 काम आसानी से हम बाजार में भी, घर में भी, बाहर भी, सफर में भी, कभी भी ये 2 काम आसानी से कर सकते हैं। तो ये तरीका है गुनाह माफ कराने का। तो इसलिए अल्लाह से हर वक्त तौबा इस्तिगफार करते रहना है। जितना तौबा इस्तिगफार करेंगे हमारे लिए उतना फायदा। तो 2 आयतों की तफसीर मुकम्मल हुई है। खुलासा क्या है 2 आयतों का? कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तसल्ली दे रहे हैं उन काफिरों के ताल्लुक से जिन काफिरों के बारे में अल्लाह को मालूम है कि इनको समझाने से, बोलने से कोई फायदा नहीं है। तो अल्लाह के नबी उन लोगों के बारे में फिक्रमंद होते थे। तो अल्लाह ने फरमा दिया, ऐ नबी जी आप उनके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप उनको बोलो नहीं बोलो, डराओ नहीं डराओ, बराबर है। वो लोग नहीं मानते, इसलिए आप सब्र से रहो, सुकून से रहो, तसल्ली से रहो। एक और दूसरे आज का खुलासा क्या है? जो बंदा गुनाह करता ही रहता है, अल्लाह की नाफरमानी करता ही रहता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके दिल पर और उसके कानों पर और उसके आंखों पर मोहर लगा देंगे। तो फिर कोई नेक बात उसको समझ में नहीं आती, दिखता भी नहीं, सुनाता भी नहीं, और ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी सजा है। तो इन चीजों से, इन सजाओं से, इन अजाब से अल्लाह से पनाह मांगना है और अपने गुनाहों की तौबा, अपने गुनाहों पर तौबा इस्तिगफार कसरत के साथ करते रहना है। इंशाअल्लाह इससे हमें फायदा मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम को तफसीर में जो बातें हम लोग सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, इन तमाम बातों पर अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।